Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, amis, très heureux de vous retrouver à partir de la station régionale de Constantine, comme chaque mardi, pour un Bonjour d'Algérie qui va d'abord s'intéresser en premier lieu au mois de Cha'ban, puisque aujourd'hui, أول يوم من شهر شعبان, et nous allons parler avec l'imam, notre imam, Cheikh Ben Abdelrahman Mustafa, qui viendra nous éclairer ce qu'on doit faire, puisque c'est les derniers jours avant le mois de Ramadan. Ensuite, on parlera de pédiatrie, Constantine a accueilli récemment, la semaine passée, un congrès international sur la chirurgie au milieu pédiatrique, et deux professeurs viendront nous en parler. Je vais juste voir les noms, Amina Amel Ben Septi et professeur Inès Lazar. Enfin, on parlera d'une nouvelle spécialité dans la formation professionnelle, une spécialité dans l'entretien des écuries, dans l'entretien aussi des chevaux, parce que c'est une nouvelle spécialité ici à Constantine. Et deux coachs viendront nous en parler, Bennini et Nabil Bennini et Nejla Benarachi, qui font partie du club hippique de Constantine, viendront nous éclairer sur cette formation bien spécifique. Voilà, c'est le menu de ce Bonjour d'Algérie. On va juste faire une petite balade sur Constantine, même s'il pleut, il y a un peu de brouillard, mais ça va, on tient le coup. صل على المصطفى حبيبنا محمد عليه السلام صلاة تنجينا من كل البلاء وتبعد عنا جميع الظلام. اللهم صل على المصطفى حبيبنا محمد عليه السلام صلاة تنجينا من كل البلاء وتبعد عنا جميع الظلام. اللهم صل على المصطفى نبينا محمد عليه السلام صلاة تنجينا من كل البلاء وتدفع عنا جميع السقام. اللهم صل على المصطفى نبينا محمد عليه السلام صلاة تنجينا من كل البلاء وتدفع عنا جميع السقام. اللهم صل على المصطفى شفيعنا محمد عليه السلام صلاة تهدينا طريق الوفاء وتبسط لنا جميع النعم. اللهم صل على المصطفى شفيعنا محمد عليه السلام صلاة تهدينا طريق الوفاء وتبسط لنا جميع النعم. يا فتاح وافتح بابك للي توسلوا بحبابك. يا فتاح وافتح بابك يلي توسلوا بحبابك. انت الفتاح تفتح بابك للي توجهوا بحبابك. يا فتاح وافتح بابك للي توجهوا بحبابك. انت الفتاح تفتح بابك للي تمسكوا بحبالك. انت الفتاح تفتح بابك للي تمسكوا بحبابك. قصدنا بابا يقصد إله العرش مولانا بجاه النبي محمد. يا ربي لا تخيبنا قصدنا بابا يقصد إله العرش مولانا بجاه النبي محمد. يا رب
voix de Cheikh Ahmed Ben Khellaf et on a voulu aussi vous montrer quelques images de Constantine by night puisque Constantine est aussi belle le jour que la nuit. On va parler du mois de Cha'ban, Cheikh Mustafa Ben Abdelrahman. Merci d'être là d'abord, c'est très gentil de répondre à notre invitation. Marhaba bik. Et puis voilà, Shahru Cha'ban est là, ça veut dire que Ramadan frappe à la porte. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا قال النبي صلى الله عليه وسلم من لم يشكر الناس لم يشكر الله. فأنا أشكر هذه القناة وأشكر التلفزيون الجزائري في محطته بقسنطينة على هذه الدعوة، متمنيا لشخصكم الكريم وللفريق معكم كل التوفيق وكل السداد. شكرا أستاذنا إسماعيل، هناك أمر ملفت للانتباه. بالأمس القريب ونحن نتحدث عن رجب وعن الإسراء والمعراج، وقبله بقريب كنا نتحدث عن ذكرى مولد النبي صلى الله عليه وسلم، وقبل المولد النبوي الشريف كنا نتحدث عن تسوعة وعن عاشوراء، وقبل عاشوراء كنا نتحدث عن 1 محرم عن الهجرة، وقبل الهجرة كنا نتحدث عن الأضحى وعن أشهر الحج، وقبله عن وهكذا. فتأمل معي أستاذنا الفاضل والسادة المشاهدين كيف أن الزمان الله عز وجل طبعه بطابع سرعة الانقضاء. ربي قال في القرآن الكريم يقلب الليل والنهار إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار. وهنا ينقسم الناس إلى قسمين. القسم الأول يعرف يستثمر الوقت، وقته يستثمره في النفع وفي الخير، سواء لنفسه أو لعائلته أو لمجتمعه، في علاقته مع ربي سبحانه، في علاقته مع نفسه، في علاقته مع الناس. وهناك صنف من الناس تمضي عليه الأيام وتمضي عليه الشهور والأعوام ولا يتغير فيه طبع ولا يتغير فيه شيء، وهذا أمر غير مقبول أبدا، لأن الأعمار لا تطول بالأيام، الأعمار لا تطول بالأعمال. الإنسان لما يقول فلان ويذكر أثرا من آثاره، ربي قال في القرآن الكريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. ورحم الله شاعرا من الشعراء شوقي رحمه الله يقول دقات قلب المرء قائلة له إن الحياة دقائق وثواني فارفع لنفسك بعد موتك ذكرها فالذكر للإنسان عمر ثاني. الأعمار لا تطيل بالأيام، قد يعيش الإنسان 80 90 100 سنة ولكن لا أثر له في الحياة. علاش؟ لأنه لم يقدم نفعا لا لنفسه ولا لعائلته ولا لوطنه ولا لأمته. وقد يعيش الإنسان يعني فترة زمنية قصيرة ولكن يترك هذا الأثر. هذا كشيخنا عبد الحميد ابن باديس رحمه الله، والعقاد يقول رب عمر طال بالرفعة لا بالسنوات وقطيرات الزمان ملأت كأس حياتي. فلا الملفت للانتباه أن هذا الزمان يتعاقب وكلنا سائرون. Il est très rapide. فلا بد من استثماره. Il faut savoir exploiter le temps. لابد أننا هذا c'est une énergie ولا لا؟ c'est une énergie. إذا هذه الطاقة اللي أعطاها لنا ربي سبحانه هذا الأزمان فلا بد أن نستثمرها في النفع. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال لن تزول قدما عبد يوم القيامة حتى يسأل عن 4: عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه، وعن علمه ماذا فعل به، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه. والأحاديث في هذا الباب كثيرة جدا. اغتنم 5 قبل 5. حياة الإنسان تتغير من زمان إلى زمان بل من يوم إلى آخر. فلا بد أن نقيد أوقاتنا في نفع، سواء تعلق هذا النفع بالدين أو تعلق هذا النفع بالدنيا، في واجبات دينية شرعية أو في واجبات اجتماعية. فلا بد أن يترك الإنسان أثره. هذا بالمناسبة في قضية الأزمان التي تمر مع الناس كأنها دقائق معدودات وحنا نتكلموا على 16 أبريل. رمضان تاع العام اللي فات مازلنا نتفكروا. Mais ce qu'il faut, c'est le musulman doit profiter de ces étapes qui sont rapides pour ne pas rater l'occasion. Lima samch fi Rajab, بالكش ربما les Dorof, celui Cha'ban est là aussi pour essayer de préparer parce que Cha'ban aussi fait partie des mois sacrés. Exactement. بالمناسبة الأحاديث التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم
ونقلها عنه الصحابة الأجلاء منها عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم وشعبان. هي أحاديث كثيرة ولا أظن أن هذه الدقائق المعدودات تكفي لسردها. ممكن نذكر 3 آثار. الأثر الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم سألته عائشة رضي الله عنها، قالت له: يا رسول الله أراك تصوم في شعبان، تصوم يعني أيام، يصوم أكثر أيام شعبان يصومها النبي صلى الله عليه وسلم، وما رؤي النبي عليه الصلاة والسلام أكثر صياما إلا في 2 اللي هو في شهر شعبان وفي شهر رمضان. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: هذاك شهر يغفل عنه الناس ما بين رجب ورمضان، وفي شعبان ترفع الأعمال إلى الله عز وجل، وأحب أن يرفع عملي وأنا صائم. وأما الحديث الثاني، وهي أحاديث كثيرة جدا نقلت أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يكثر الصيام في شهر شعبان. ونقل أحد الصحابة أن النبي صلى الله عليه وسلم ما رؤي صام 2 متتابعين مثل شهر شعبان وشهر رمضان. وأما الحديث الثالث فهو حديث، ولو أن بعض العلماء حكموا عليه بالضعف، ولكن علماء آخرون قووه بالقرائن، وهو أن ربي سبحانه في ليلة النصف من شعبان يطلع على الناس فيغفر، يعني يغفر الذنوب إلا لصنفين من الناس. الصنف الأول هو المشرك حبط عمله طبعا، والصنف الثاني هو المشاحن، والمشاحن هو الذي رب الأحقاد في قلبه. ومن هذا ممكن أستسمحك في أن أذكر 3 دروس. الدرس الأول في قضية شعبان هو نحن مقبلون على رمضان. رمضان اختبار، رمضان امتحان، رمضان أمر جلل. والإنسان عادة عندما يكون مقبلا على أمر ديبال يهيئ نفسه أم لا يهيئ؟ لا يستطيع، على سبيل المثال لا يستطيع المقبل على امتحان بكالوريا أن يبقى هكذا يعني منزويا إلى الكسل والخمول ثم بعد ذلك يقبل على الامتحان. ولا يستطيع أي من الناس، عنده أمر مهم جدا لابد له من الإعداد، حتى الأمور الدنيوية. فالإنسان راه مقبل على رمضان، ورمضان رب سبحانه عز وجل منحه العناية الفائقة. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصمه. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: من صام رمضان، وكاين حديث آخر: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. هدية عظيمة جدا. فلا أتصور أن عاقلا من المسلمين يرفض هذا العطاء الرباني ويرفض هذه الهدية ربي سبحانه اللي أعطانا. فلا بد على الإنسان أن يستغل هذا شعبان في الاستعداد لرمضان. ولا مانع من الصيام، لا مانع من الصيام، يصوم ال 15 الأولى، يصوم الثانية عند الإمام مالك رحمه الله، إلا في حالة واحدة في النصف الثاني، إذا وجد أن الصيام آخر شعبان يرهقه ويجعله عاجزا على صيام رمضان، ممكن هنا نعم حكموا عليه أما في الأصل أنه ليس هناك نص واحد نهى فيه النبي صلى الله عليه وسلم عن الصيام قبل شعبان، لكن بيوم أو بيومين. لكن أننا نقضي شعبان بكامله بدون صيام، طبعا الصيام فيه ليس واجبا بالمناسبة، وإنما هو سنة، والسنة كما قال العلماء يثاب فاعلها ويعاقب ولا يعاقب تاركها. C'est vrai que l'ANA, mais c'est un très bon moyen de se préparer. Et surtout, alors bien sûr, pour ce qui est du jeûne, le musulman doit se préparer d'une manière spirituelle, mais aussi physique. C'est un entraînement. C'est un entraînement. Qui il va jouer un match de football, il doit se préparer, s'entraîner, c'est bien. J'ai les différentes وش كنت تقول الصيام تاع الاثنين والخميس، le jeudi et le lundi 13 14 15 ايام البيض، ولا اللي حسب روحه اللي عنده عنده قوه، كفاره، اللي عنده نذر، ونحن انصح حتى اللي عنده دين طبعا لعذر يعني قاهر، موش لاصحاب الامراض المزمنه. لا نتكلم على واحد اصيب بمرض في رمضان، فمن باب اولى انه يقضي هذه الايام قبل رمضان. Alors justement, là il faut peut-être marquer un petit point, c'est pour les gens malades, les malades chroniques.
Et c'est un peu difficile, surtout pour les nouveaux malades. نعم. يجيه شغل يحس بروحه نقص, il va se sentir diminué au cas où il ما يصومش. Alors le mois de Chaban est l'occasion de faire des analyses, de voir le médecin, justement pour voir. Mais alors là, il faut dire aux musulmans, celui qui est malade, les gens malades ne doivent pas jeûner. Mais les يروحوا التهلكة, ils ne doivent pas. Voilà. نعم. اولا بالمناسبه نبهتني الى امر مهم جدا استاذنا اسماعيل، ان الذي يحدد المرض الذي يمنع من الصيام هو ليس الامام بالمناسبه. وليس بعض الاخوه، يعني بعض الناس مساكن نيتهم طيبه يجي للامام بعد صلاه الجمعه يقول له الشيخ انني كذا. الذي يحدد المرض الذي يمنع الصيام هو الطبيب. ولكن المريض انا ابشره بانه له اجران ومش اجر واحد فقط. اولا ربي يجازينا على النيه، النيه هي كما قال العلماء في القواعد الفقهيه جعلوا قاعده الامور بمقاصدها هي القاعده الاولى، لان النبي صلى الله عليه وسلم قال انما الاعمال بالنيات. انا كنت ناوي نصوم ولكن منعني يعني عذر قاهر، فربي سبحانه اعطى لهذه النفس وهذه الابدان ايضا اعطاها ايضا العنايه الفائقه، فلا يصوم ويتقيد بما قاله الساده العلماء والائمه والمفتون. وعندنا حصه في محطه سيرتا اف ام ويشرف عليها مفتي الولايه، فيستطيع اي من ان يتصل فهذا المريض له الاجر كاملا لا ينقص منه يعني شيء، يطمئن اطمئنان كامل جدا، لان ربي يحاسبنا على النيات. والنبي صلى الله عليه وسلم قال نية المؤمن أبلغ من عمله. أنا كنت متمني نصوم وسخفان نصوم لكن منعني عذر مرض، فرب سبحانه يعني يعلم يعني سبحان الله ما في القلوب ويجازي الإنسان على النية. Surtout qu'il y a un dispositif, يعني باش نتفهموا, il y a un dispositif pour le musulman qui ne peut pas jeûner, في الصدقة يتصدق يطعم. نعم بالضبط. بالمناسبة هناك أمر آخر أخي، أنا لما نتكلم على رمضان ونتكلم أنا بالمناسبة مانيش قصد الإمساك عن المفطرات من طلوع الشمس إلى غروب الشمس، هذا إلى من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، هذا باين الأمر الجانب الفقهي. وإنما قصدنا رمضان وش يدير لي أنا كإنسان كمسلم. أنا قصد الأبعاد التعبدية على رمضان، قصد الأبعاد الأخلاقية على رمضان، قصد رمضان اللي يربيني، قصد رمضان اللي فيه العفة على اللسان، قصد رمضان اللي عفه نتاع البصر، قصد رمضان اللي نحط قدامي الاخطاء اللي ارتكبتها ونتامل فيها ونقول له يا ربي العزيز سامحني راني كنت مقصر وكذا. اذا رمضان ربي سبحانه اعطانا فرصه، على باله ربي سبحانه على باله باننا لسنا انبياء معصومين ولسنا ملائكه مقربين، احنا نغلط ولا يمكن ابدا لاي مسلم الان أن يرفع يده ويقول أنا لا أخطئ. فرب سبحانه من رحمته بالبشر أنه يعطينا مواسم نراجع فيها أنفسنا pour je sais pas rectifier ou corriger les erreurs. بارك الله فيك. فأعطاك ربي رمضان، والعادة في رمضان وفي هذه الأشهر الزكية تفتح شهية الناس إلى العودة لربي سبحانه، والناس يبداو يشريوا في القناطر وممكن يهيئون بيوتهم ويديروا مكان خاص بالصلاة، ممكن يشريوا المصاحف، ممكن يقولوا وين راح نصلي. فلا بد من استغلال هذا الجو الرباني في أننا نصحح الأخطاء، نستغل رمضان فرصة عظيمة جدا باش نتوبوا ربي سبحانه عز وجل. يعني مناسبة كبيرة جدا جدا جدا. هناك أمر ثالث بعد إذنكم أستاذنا إسماعيل، وهو عنده طابع اجتماعي. أنا دائما نبقى نتأمل في هذا الحديث هذا لما يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث في فضائل شعبان، قال ربي سبحانه قال النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله لا يطلع في ليلة النصف من شعبان فيغفر لجميع خلقه إلا لمشرك ومشاحن. المشرك إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. والمشاحن أنا أنصح العائلات الآن الموبوءة بالخصومات والموبوءة بالخلافات والتي ربما مضى عليها يعني أعوام، أنهم يستغلوا هذا رمضان في ترميم هذه الخصومات، سواء مع أب أو مع أم أو مع زوج أو مع زوجة أو مع ابن أو مع ابنة أو مع خال أو مع عم. لابد أن نستغل هذا رمضان في أننا أرمم هذه ولا أجعل قلبي عامرا بالأحقاد، لأن المسلم نحتكم إلى ماذا؟ نحن نحتكم إلى القرآن والسنة.
واضح. سبحان الله، النبي صلى الله عليه وسلم سئل، قالوا له يا رسول الله أي الناس أفضل؟ قال لهم كل صدوق اللسان مخموم القلب. قالوا له يا رسول الله صدوق اللسان فهمناها، صح، ودي مخموم القلب. قال النبي صلى الله عليه وسلم التقي النقي لا إثم فيه ولا بغي ولا غل ولا حسد. أنا أقول لكل الناس الآن وبما فيها أخاطب نفسي أن يجعل الإنسان يعني قلبه عامرا بحب الناس، عامرا بالعفو، عامرا بالتسامح، وهذه هي عقيدتنا وهذا هو شرعنا. احنا نوض الصباح نقولوا اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك فلك الحمد ولك الشكر. إنني أنصح نفسي وأنصح الإخوة المشاهدين، أسألكم بالله ضعوا الأحقاد تحت أقدامكم، حطوها تحت الأقدام نتاعكم وفوت. على بالي صعيبة عمليا، لكن أنا أحتكم وأبتغي الأجر من ربي سبحانه. وعلى بالي القضية تحتاج إلى مجاهدة. الشاعر يقول إذا أكلوا لحمي وفرت لحومهم، وإن هدموا مجدي بنيت لهم مجدا، وإن ضيعوا غيبي حفظت غيوبهم، وإن هووا غيي هويت لهم رشدا. ليسوا إلى نصري سراعا وإن هم دعوني إلى نصر أتيتهم شدا. لا أحمل الحقد القديم عليهم ليس رئيس القوم من يحمل الحقد. فأرجو من الأسر والعائلات، وأنا أعلم جيدا ماذا أقول، لأن نسب الخلافات ونسب الطلاق ونسب في ارتفاع. اسألوا المحامين واسألوا القضاة سوف تعلمون ذلك. لما لا نستغل يعني هذا الفرص؟ بكري يقولوا إذا هبت رياحك فاغتنمها فإن لكل عاصفة سكون. جاء رمضان وجات هاد شعبان، جات هاد المناسبة، انكو التليفون سيدي السلام عليكم عمي، ان شاء الله ربي يتقبل منا منكم، ان شاء الله نصوموا بالعافيه، وان شاء الله شعبان وان شاء الله نزوركم. تبدا بمقدمه، وهكذا يحيا الانسان بقلب نقي صافي مبرأ من وساوس الضغينه، مبرأ من ثوران الاحقاد، وهكذا هي طبيعه المسلم. Ça veut dire que le 15e jour, la moitié تاع شعبان est un jour ماشي نقولوا mais c'est un jour extraordinaire qu'il faut saisir, qu'il ne faut pas rater. هذا c'est ce que je comprends. C'est ça. نعم. الإمام ابن رجب رحمه الله يقول، هذا من كبار العلماء، يقول كان أهل الشام كانوا يعظمون هذا اليوم. أنا قلت لك هذا الحديث هذا بعض العلماء قالوا أنه حديث ضعيف، لكن هناك ما يقويه من طرق أخرى. لكن الاجتماع إليه والصلاة في المساجد يعني لم يرد في عرفنا نحن ولا في الشرع أن الناس يجتمعون لإحيائه بالصلوات في المساجد. ولكن استغل هذا اليوم هذا، راهو يغفر. ما إن لما نقول لك الآن راهم يوزعوا في هدية في الحي الفلاني، هدايا كبيرة جدا، واش راح نديروا؟ راح نروحوا نجريوا لهدية. فربي سبحانه هو الذي أعد هذا المنح الربانية وأعد هذه الهدايا لخلقه اللي راهم غلطوا، فيغفر لكل خلقه إلا لمشرك أو مشاحن. فلنطهر قلوبنا. أستاذنا إسماعيل، هناك أناس كانوا معنا هنا ويشتركون معنا، وين راحوا الآن؟ ونحن نودع كل يوم عشرات، كل يوم العشرات. لماذا لا نجعل هذه الأيام فرصة الإنسان يراجع فيها نفسه، يعود إلى رشده ويتوب إلى ربه ويصحح أخطاءه، ويجعل من رمضان يستعد إعداد يستعد لرمضان، ويحاول أن يكون شهره شهرا صافيا، شهرا نقيا لا إثم فيه، لا أخطاء، لا، ويعني ينال الأجر اللي قالوا النبي صلى الله عليه وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. هي كاين بزاف الاحاديث، هي بوكو بيان سور هذا المسامح اللي واحد يصفي قلبه مع روحه الساعه. لازم هذه تكلمناها على التوبه يصحح اخطاءه ويمشي للناس الجوار تاعو، الزملاء، العائله، الجيران، هادو لي جون افيك كي بارطاج. خاصه استاذ اسماعيل الصفوف الاولى، انا لا اتصور عاقلا يعادي اخوه، والله يعادي اخته، والله يعادي عم، والله يعادي خال. لا يمكن ابدا ان يتصور، حتى ولو كان هؤلاء الناس لا يدينون بالاسلام، ولكن احسن اليهم في الدنيا. والا اتصور ان تكون الخصومه بلغت درجتها 100%.
أنا هذا الامر عندما افكر نقول ممكن خصوصا كان تمثل 30 40 50% فاتعامل مع هذا المخالف، فهذاك لو كولوار هذاك تاع الاتفاق، لو كولوار تاع الاتفاق عيدك مبروك تقبل الله محتاج نعاون. هذه المساحه كما يسميها العبادات الاجتماعيه. بعض الناس يتصورون ان رمضان وان العلاقه مع ربي سبحانه هي فقط فوائد فرديه. ربي سبحانه جمع بين العبادات الفردية التي تعود بالنفع على الإنسان وبين العبادات الاجتماعية التي يلتفت فيها الإنسان إلى غيره، سواء كان هذا الالتفات مطبوعا بطابع مادي أو طابع معنوي. وممكن في حصص أخرى أو في مناسبات إن شاء الله في مناسبة نشير إلى الإنفاق وإلى ما يحتاجه الناس الآن. هذا أيضا مهم، يعني أمر مهم جدا جدا جدا. ولكن نظرة رمضان أرجو أن تكون نظرتنا إلى رمضان ليس من زاوية مادية، نحن هذا الأكل والله في رمضان والله في غير يعني رمضان حاجة سكوندير، يعني صح هو سي امبورطون مي سي سكوندير، لكن ليسونسيال الزاوية الأولى الطهارة النفسية، الطهارة النفسية والتقوى هذا ربي قال يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. هذا سن بروجي، هذا لعلكم تتقون، هذا مشروع مسلم في لسانه في عينيه في ودنيه في معاملاته في علاقاته في اخلاقه فتعالوا ندشن هذا المشروع باذن الله تعالى. Voilà, on arrive à la fin de cette partie, mais alors comment peut-on conclure, surtout que nous entamons le mois de Chaban, donc بهادو il faut profiter, كاين يوم عظيم اللي هو النصفيه تاعو la moitié, les derniers jours aussi, les derniers préparatifs. صح واحد يسجل روحه، mais n'oubliez pas ceux qui sont autour de vous. بالضبط، نعم، هذا هو الإنسان يستعد. أعطانا ربي سبحانه هذه الفرص هذه، والشهر هذا سوف يمر مر السحاب كما مر الشهور من قبل. بارح فقط احنا في رجب قبلها المولد، احنا الآن رانا يوم 20 أظن 20 جونفي اليوم. وسوف تمر ونبداو نحسبوا في الايام ونحسبوا. يعني شوف سبحان الله، ديجا نو سوم ان 2026، نو سوم فوالا نو سوم 29 جور دو ليل الشك. قال الشاعر، قال إذا كنت أعلم علما يقينا بأن جميع حياتي كساعة لما لا أكون حريصا عليها وأجعلها في صلاح والطهر. كي ناضوا اصحاب الكهف شحال رقدوا في الكهف تاع 309 سنوات. كي ناضوا واش قالوا؟ قالوا لبثنا يوما او بعد يوم. بارك الله فيك وجزاكم الله خير. Shukran Ustad, merci beaucoup pour votre intervention. Et puis voilà, vous nous avez éclairé sur l'importance du mois de Chaban qui prépare le mois de Ramadan. Alors ne ratez pas cette occasion, d'abord de se réconcilier avec vous-même, avec votre entourage. Rien n'est important. Ce qui est beaucoup plus sacré, c'est la relation avec le bon Dieu. J'espère que tout le monde va se préparer comme il se doit au mois de Ramadan, mais ça commence déjà par Chaban. Merci Cheikh Ben Abdelrahman Mustafa, je rappelle que vous êtes imam et merci de nous faire le plaisir et l'honneur de venir sur le plateau. أنا إمام متطوع في مسجد عمرو بن العاص بمنطقة سيدي مبروك الأعلى قسنطينة. كنت قدامنا في زواغي، هربت علينا. لا ما زلت ساكن تما، لكن أحن إلى الديار اللي ولدت فيها ونشأت فيها. ربي يكمل إن شاء الله. Puis je sais qu'on est tous amoureux un peu de cette ville Constantine et dans les vieux quartiers qui sont pleins de spiritualité, qui se préparent pour le mois de Ramadan. Allez, on va faire بالتوفيق والسداد أعمالكم وبرامجكم ومشاريعكم. Barakallahu fik. Barakallahu fik. C'est moi qui vous remercie pour votre disponibilité. On va juste faire un petit tour à Sétif, qui a un rendez-vous hebdomadaire avec le théâtre et notre équipe du sous-centre de Sétif, Saïd Bellounis, Akaram Ayadi et Walidi Khlef, se sont rendus là-bas pour nous faire ce compte rendu sur cette habitude, cette bonne habitude d'avoir un spectacle chaque samedi à 16h au théâtre de Sétif. Il y avait un duo, Morad Saouli et Omar Tahiri, qui ont donné un spectacle. C'est toujours bon de faire un petit tour à Sétif. العرض النص كان للفنان القدير بلدية سيف وديوان الثقافة والسياحة. نغسل الوان، نغسل بليري صوره. الكريم أذكر أن هذا العرض
قولوا البويا هو إنتاج جديد لمؤسسة ديوان الثقافة والسياحة لسنة 2026. اخترنا اسمين كبيرين في عالم التمثيل اللي هو الأخ مراد صاولي والأخ عمر ثيري، يعني وكانت على ثقة كبيرة في هذين الاسمين باش يجسدوا نص يحمل كثير يعني من الرسائل ويعكس يعني حقيقة مجتمعية. الشيء اللي ملفت للانتباه واللي هو العودة القوية للجمهور الصيفي لمشاهدة العروض المتميزة. يعني هذا النص هذا كتبته عندي ما يقارب 15 سنة وحبيس الأدراج، وعاودت حييته حتى باش نعاودوا نستقطبوا الجمهور. ما شاء الله شوف كيف راه عاودنا رجعنا الى المدارس الاولى في المسرح، الابجديات الاولى في المسرح اللي هي تمهيد عرض ونهايه وتكون فيها رسائل هادفه حتى باش نعرفوا الشباب بما هو ماهيه المسرح. هو يعني شي وقتها خلي الشيخ العاشور ندير لك قاعده شعبي نهبك. ايوا واش راك تهضر؟ قلت لي سكر قيام الناس في السلام ما قالوش والله ما تعرفوش طلع موس والبلوط زهينه والله ما تعرف الحكايه تعرفها ما تفهمش هذيك الكتاب اللي كنت كمل هكا راح تكتب لي لا في سوا خلي انتخابات كذا كثير اللي كوستيما نستخدم الليل تاعنا اللي ما يجوش بين الخوف وبين تدبير الامور. أنا عجبتني الفكرة لأن جدال بين الأب والابن حول التفكير، حول الرؤية تاع المجتمع، الرؤية المستقبلية، طموحات الشباب، رزانة الشيوخ. شفنا بالقاعة فيها تقريبا 1200 متفرج كانوا يتابعوا، كانوا مركزين في العرض. مسرحية ما شاء الله، مام لا سينوغرافي كانت مليحة، دو كوميديا ناس كامل تعرفهم، يعني يعطيهم الصحة في زوج، جابوا حاجة جديدة ما كناش ماهيش مسرحية تاع ضحك، مي فيها رسائل تحكي الوالدين تاع الوالد مع باباه، وهذه الحوايج راهم صارين صح، يعني يعطيهم الصحة. أول مرة نشوفوهم في طابع جديد، جديد علينا احنا كمشاهدين اللي والفناهم في واحد الطابع فكاهي وكذا. المرة هذه عطاونا عمل قولوا البويا كان لامس المشاعر تاع المشاهدين كامل. لا سينوغرافي تاعو كانت بسيطة وخفيفة، الموضوع كان يمس شريحة كبيرة وقصة تتعاود دائما في المجتمع الجزائري، علاقة الأب والابن، هذيك العلاقة اللي الابن أحيانا ما يقدرش يتفهم والديه بواحد الشكل اللي هو صحيح. يا سيدي دبرنا 200 مليون رانا زوجنا السكن تاعو عقل مستعمل. شكرا. معليش يا ولدي معليش. Voilà, une belle rencontre à Sétif, mais nous allons rester à Constantine pour vous parler de chirurgie pédiatrique. Je vous disais dans le sommaire de l'émission que Constantine a accueilli avec brio, d'ailleurs il faut le souligner, le congrès international de la chirurgie pédiatrique. J'ai deux invités de professeurs S-qualité qui vont nous en parler. D'abord professeur Ben Sebti, marhaba bik, merci d'être là. Merci. Et puis à vos côtés, professeur Inès Lazare, qui est également spécialisée en chirurgie oncologique, c'est ça? Pédiatrique, unité pédiatrique. oncologie. Voilà, c'est bien. Déjà, on s'arrêtait à pédiatrie. Maintenant, c'est pédiatrie, oncologie, pédiatrie, chirurgie digestive. C'est bien. Moi, sincèrement, j'aime bien les spécialités. Voilà. Alors, le congrès, pourquoi un congrès international et pourquoi avoir attendu autant de temps pour organiser un congrès de cette ampleur? Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Donc, tout d'abord, je tiens à vous remercier pour cette invitation et pour la couverture de notre presse nationale donc par rapport à ce congrès. Nous, c'est notre boulot, on est payé pour faire les couvertures. Mais ça a été fait parfaitement, voilà. Donc c'est pour ça que je ne peux pas ne pas vous remercier. Voilà. Avant d'entamer le sujet, je tiens d'abord à remercier les autorités, à leur tête, M. Le Wali de la wilaya de Constantine, qui a beaucoup fait pour nous, qui a contribué de façon directe à réussir cet événement grandiose. Je remercie donc le recteur de l'Université 3, le doyen de la faculté de médecine, bien évidemment, et surtout aussi le directeur de l'Université des sciences islamiques. Donc ça veut dire qu'il y avait du monde. Il y avait du monde. Voilà, c'est ce que je retiens. La réussite, elle est multifactorielle.
Et voilà, je remercie tous les sponsors qui ont contribué à la réussite de cet événement. Sans les citer. Sans les citer, tout à fait. Mais on les remercie normalement ceux qui font dans l'intérêt médical, ceux qui sponsorisent. Et il y en a eu, je les remercie sans les citer. Ouais. Donc, par rapport à ce congrès international, pourquoi maintenant ? Eh bien parce que le service de chirurgie pédiatrique, donc pas la pédiatrie, c'est la chirurgie pédiatrique, voilà. Il draine tout l'Est presque algérien, le Nord, le Sud. Donc on draine beaucoup de malades. On est absorbé, tellement absorbé par la quantité de travail. Mais bon, maintenant, on a décidé de faire valoriser ces efforts par ce congrès international. Et l'ouverture internationale était notre priorité absolue. Parce qu'on va avancer grâce à cette ouverture internationale. C'est pour ça qu'il y a eu... C'est bien, ça veut dire qu'il y a un échange d'expériences et je pense que tout le monde... voilà. Et vous, d'un côté, c'est aussi très intéressant de voir d'autres expériences et de les partager, professeur Zahar. Tout à fait. Donc c'était un réel moment de partage d'expertise et d'expérience, que ce soit sur le plan national, mais aussi avec les experts internationaux. Nous avons discuté de différents thèmes, ce qui n'a pu être qu'enrichissant pour notre exercice au quotidien de la chirurgie pédiatrique. Alors ceux qui ont raté l'événement, ceux qui n'ont pas pu se rendre, je vous propose le compte rendu de Youssara Salem et Ammar Tabbel qui nous ont proposé ce sujet. Juste c'est pour vous mettre dans l'ambiance, après nous allons développer. Des médecins spécialistes venus d'Algérie et de l'étranger se sont donné rendez-vous à la salle Ahmed Bey de Constantine. Leur rassemblement inaugure un congrès scientifique consacré à la chirurgie pédiatrique. Cette rencontre s'inscrit dans la formation continue. Elle favorise un dialogue fécond dans le domaine médical avec un accent particulier sur les nouvelles techniques et les avancées récentes. Et ces avancées sont liées à des avancées à la fois de méthodologie de travail, d'approche pour les maladies et pour des approches techniques avec des techniques nouvelles, des choix de chirurgie qui sont adoptés, qui sont d'actualité, notamment en celluliochirurgie et en endoscopie urinaire. Des chapitres comme les atteintes rénales sévères, les malformations génitales sévères, les malformations digestives sévères seront toutes abordées. Les intervenants ont présenté leurs expériences et leurs acquis. Leurs échanges nourrissent la réflexion et soutiennent le progrès de la discipline. Je suis là donc pour parler de la prise en charge du piébovirus équin idiopathique, l'expérience de l'école dakaroise, qui est en phase avec ceux qui sont abordés lors de ce premier congrès. Donc il s'agit d'une méthode mini-invasive qui permet de traiter les piébots sans chirurgie. Nous allons parler également d'autres malformations sévères dans la mesure de pouvoir donc faire une formation continue de nos résidents et de nos spécialistes et être à jour à ce qui se passe sur le plan mondial. Ce rendez-vous scientifique sur 2 journées marque une dynamique d'échange et de transmission du savoir au service d'une médecine en progrès. Le progrès, je pense que c'est le maître mot et surtout la formation continue. Ça, c'est ce que j'ai retenu. Mais est-ce qu'il y a d'autres choses que l'on pourrait retenir que moi je n'ai pas, qu'on n'a pas vu dans le sujet? En fait, oui, l'objectif est la formation continue de nos jeunes chirurgiens et de partager nos expériences. On a pu créer un véritable espace d'échange entre les experts nationaux et internationaux. Le tout pour le bénéfice de l'enfant malade. L'enfant, c'est surtout ça. Ouais. C'est surtout ça. Donc, on a essayé d'aborder des techniques pointues, de plus en plus pointues, nouvelles, et grâce auxquelles on pourra, Inch'Allah, améliorer le pronostic, qu'il soit fonctionnel ou vital de nos enfants malades. Alors, c'est bien d'en parler, de dire que, bon, mini-invasive, il y a des mots techniques que l'on ne comprend pas tout à fait, mais... Oui, c'est facile, donc il y a la chirurgie classique. La chirurgie classique, que tout le monde, oui. Mais là, c'est pour éviter justement cette... Et il y a la chirurgie mini-invasive, c'est-à-dire qu'on utilise des techniques telles que donc l'endoscopie. L'endoscopie, voilà. Non, pas endoscopie, celluliochirurgie et endoscopie, les deux. C'est moins invasif que la chirurgie classique. Bien sûr. On aborde le malade par des voies en miniature. On réalise des
des techniques merveilleuses et sans grande séquelles. Et ça soulage, et puis c'est bien Tout à fait. Et pour les parents, parce que c'est important quand on voit des enfants, des fois. Oui. Et je retiens le pied-beau qui se fait sans chirurgie, ça aussi c'est bien. Oui, en matière de... Là, c'est le professeur sénégalais qui dit... C'est le professeur Doudou Gueye qui est venu pour parler du pied-beau, qui est une malformation congénitale qui peut aller jusqu'à l'handicap lourd. Et grâce à ces techniques, nouvelles techniques et les avancées majeures dans ce domaine, les enfants qui autrefois auraient eu un handicap lourd voient leur mobilité améliorée actuellement. Très bien. Alors en matière de aussi, on n'oublie pas que le cancer aussi touche les enfants et la prise en charge d'une manière oncologique. Donc ça va être un peu plus coûteux, mais comment vous faites, vous, dans cette unité de chirurgie oncologique? Ce n'était pas un thème abordé durant le congrès. Dommage. Mais oui, mais c'est en fait une collaboration entre plusieurs spécialistes. Donc nous travaillons en étroite collaboration avec nos amis pédiatres au CHU de Constantine, avec les chimiothérapeutes, avec les radiothérapeutes, les radiologues. Nous organisons des réunions mensuelles, parfois bimensuelles, durant lesquelles nous nous réunissons tous pour parler de dossiers d'enfants, que ce soit sur le plan médical, les stratégies thérapeutiques que l'on va choisir pour chaque enfant, la meilleure stratégie pour chaque enfant. Et puis sur le plan psychologique aussi, nous avons une prise en charge pré-opératoire au niveau de notre service où nous abordons cet aspect chirurgical, les suites opératoires avec les enfants, avec leurs parents. Donc c'est comme ça qu'on surtout que travaille. le cancer est une maladie psychosomatique, donc ça a une relation directe avec le mental. Avec un traitement très lourd, que ce soit la chimiothérapie ou parfois la chirurgie. On est actuellement en train d'utiliser les techniques mini-invasives, comme l'avait dit le professeur Bensafti. Donc la celluliochirurgie, c'est en fait faire introduire des petits trocars, introduire une caméra dans le ventre du patient, essayer d'enlever ce mal qu'il a avec des toutes petites incisions. Donc ça permet à l'enfant d'avoir des suites opératoires très bonnes. Il n'a pas mal, il peut bouger, il peut s'alimenter rapidement et le séjour à l'hôpital va être vraiment écourté. Et ça coûte beaucoup moins cher à, tout à fait, à la santé publique algérienne. Oui, donc tout le monde est gagnant en fait. Et là, le bénéfice de cette rencontre dans votre spécialité, la chirurgie oncologique? On a abordé certains petits thèmes parce que finalement les axes qu'on avait abordés durant ce congrès, c'était les urgences néonatales chirurgicales, ça veut dire toutes les malformations avec lesquelles un nouveau-né va naître et qui doivent dans leur majorité être opérées durant les premiers jours de vie. Nous avons abordé aussi les malformations orthopédiques, comme vous l'avez vu tout à l'heure avec professeur Doudou Gueye, et toutes les chirurgies pelviennes et périnéales. Ce sont des chirurgies en général de pointe qui ne peuvent pas être réalisées dans tous les centres de chirurgie pédiatrique. Et ça nous a permis de partager nos expériences, les expériences des experts nationaux et aussi internationaux. Ça nous a permis de savoir ce qui se faisait ailleurs. Et franchement, on s'est dit qu'on n'est pas très loin de ce qui se fait ailleurs. Si ce n'est, on est sur le même... la même longueur d'onde, ça c'est ce qui est important. Voilà, si vous êtes au même niveau. C'est bien de confronter les expériences pour savoir où est-ce qu'on est. Oui, absolument. Absolument, parce qu'en matière d'urgence chirurgicale néonatale, on n'est pas très loin. Vous savez, cette tranche d'âge qui est très... le nouveau-né vous savez. Le nouveau-né, encore, il naît avec une malformation. C'est une course contre le montre, en fait. C'est une course contre la montre. Il faut aller opérer l'enfant. C'est pour ça qu'il faut qu'il y ait une prise en charge multidisciplinaire. Ça part du diagnostic anténatal fait par le gynécologue jusqu'à la salle opératoire. Donc il faut optimiser les circuits de soins pour améliorer le pronostic vital de ces nouveau-nés. On a vu les expériences des étrangers, on n'est pas loin, sauf que c'est une question de temps en temps de moyens. Sans plus, et ça peut venir. Je pense que les moyens aussi ne manquent pas, même s'ils ne sont pas énormes. Il n'y a pas un manque terrible, mais on peut améliorer. Et grâce à ces techniques nouvelles, on peut améliorer nos moyens. Mais je pense que les malformations sont détectées déjà à la grossesse. Oui. Donc c'est ça qui est, avec tout ce qu'on a comme matériel, imagerie, c'est bien. Oui, le diagnostic anténatal est un volet très important. Ça commence par le gynécologue. C'est lui. C'est lui. Ou elle plutôt. Voilà, c'est il ou elle. C'est bon. Il ou elle. Dès la détection d'une anomalie, le chirurgien pédiatre devrait être averti.
Et nous, on doit attendre la naissance de ce bébé porteur de malformation. Comme on le dit, comme l'ont dit nos maîtres, le nouveau-né doit passer malade, porteur de malformation, doit passer des mains de l'accoucheur aux mains du chirurgien pédiatre. Rapidement. Rapidement. C'est pour améliorer le pronostic vital. Donc on doit attendre le bébé qui a une malformation, nous chirurgiens pédiatres, afin de le prendre en charge aussi précocement que possible. Ça améliore nettement le pronostic vital de cette entité. C'est comme le cancer aussi. Plus il est pris rapidement, précocement, plus il a... à la différence que le nouveau-né est une entité encore plus fragile. Alors vous allez dire, oui, c'est vrai. Moi, je me suis toujours demandé comment font les pédiatres, parce que c'est quand même des nouveau-nés, qui ne vous disent même pas où ça fait mal, qui ne savent pas parler. Mais c'est très difficile. Effectivement, c'est un volet très difficile. Et c'est pour ça que les chirurgiens pédiatres sont formés dans ce sens. Et c'est pour ça qu'on encourage la formation continue des jeunes chirurgiens. Et pour pouvoir prendre en charge avec une bonne prise en charge de ces nouveau-nés. Ça fait partie de notre formation. Bah oui, déjà, même détecter, c'est bien, savoir comment. Mais je ne sais pas, moi, c'est la formation. Parce qu'un bébé, c'est très délicat, c'est fragile. Il nous arrive d'opérer un nouveau-né qui vient de naître et qui est âgé à peine de quelques heures. Ouh là là. Et qui atterrit sur la table opératoire. Bon courage. Merci. Vous avez beaucoup de courage, parce que surtout les nouveau-nés, moi je le dis toujours, des bébés, il faut attendre jusqu'à 3-4 ans pour... l'enfant, je ne sais pas, moi c'est un domaine qui est très difficile. Il y a des pathologies qui ne peuvent pas attendre. Et c'est pour ça que j'ai dit tout à l'heure que c'était une course contre la montre. Il faut aller opérer tout de suite pour gagner le bébé. Et pour des enfants, pour détecter un cancer... Parfois les signes sont trompeurs, c'est vrai. Parfois ce sont des vagues douleurs abdominales que l'enfant manifeste et que... pour une raison ou pour une autre, les parents décident d'aller consulter ou faire une échographie ou une radio et c'est là où on va découvrir la pathologie tumorale. Donc parfois c'est vraiment assez tardif et quand les signes cliniques sont assez alarmants ou assez inquiétants, le diagnostic se fait logiquement plus précocement. Mais sinon, là, il y a une bonne prise en charge, on va dire, des enfants. Oui. Parce que certains peuvent douter, mais moi je ne pense pas, je ne doute pas de je vous ai dit qu'il y a la qualité. Il y a des protocoles. Notre médecine algérienne, elle est bonne. Elle est bonne. Le problème, c'est qu'elle est fragmentée. Chacun, dans sa ville, il fait selon telle ou telle école. C'est pour ça l'objectif de ce congrès, c'est de standardiser les conduites. Ouais. De standardiser les conduites. C'est pour ça, c'est l'intérêt du congrès d'ailleurs. Est-ce que vous pensez, ou est-ce que vous réfléchissez à faire voyager à travers l'Algérie, bien sûr, votre congrès, vos spécialistes, c'est-à-dire pourquoi pas aller à Ouargla, Béchar, à Tamnaraset pour partager votre expérience? C'est déjà fait. On participe à des jumelages. Donc on a été à Ain Touta, la wilaya de Batna. C'est tout proche. On a été à Al-Oued. Notre équipe a été à Msila, à Mriyar. On a été un peu partout. Pour opérer des journées de jumelage. Des malades porteurs de malformations complexes, je dirais. D'accord. C'était une réelle collaboration avec les chirurgiens de ces centres-là. Des différents centres qui étaient demandeurs. Voilà, donc ce sont des malades qui ont été convoqués, examinés, les dossiers ont été faits, ils ont été envoyés à notre équipe. Présentés par Zoom avec notre équipe, Oui, utiliser les nouvelles technologies. Oui, on profite des nouvelles technologies, présentées par Zoom, et l'indication, elle est posée bien avant au niveau de notre staff ici à Constantine, et après on se déplace pour les opérer. Ça, c'est bien. Donc en partant, on sait ce qu'on va faire, quelles sont les pathologies, le nombre de patients, et on essaye de faire le maximum d'enfants en un minimum de temps pour et laisser les malades entre de bonnes mains, entre les mains de nos confrères chirurgiens pédiatriques. Qui font après le suivi. Ils prennent le relais. C'est bien. Mais pourquoi vous nous... mais il faut médiatiser tout ça. C'est ce qu'on avait dit tout à l'heure. C'est ce qui nous manque dans le service de chirurgie pédiatrique. On fait d'énormes efforts, mais ce n'est pas médiatisé. Pourtant, les professeurs Attarih et Choueter sont deux bons amis qui ont l'habitude de venir ici sur le plateau. Donc, je crois qu'on va... Hein? Ils sont absorbés aussi. Hein. C'est vrai. Je sais que vous avez beaucoup de travail, que vous êtes absorbés, qu'il y a
énormément et puis de passion. Si c'est toute la région qui vient vers vous, c'est tout à fait normal que vous soyez oui, on a eu submergé. plus de 400 participants venant de toute l'Algérie. C'était une fierté. Donc il y avait des gens de Béchar, de Adrar, le sud surtout, parce que c'est ce côté-là qu'il faut développer. C'est la médecine au niveau du qui sud. mérite beaucoup plus d'attention. Je suis tout à fait d'accord. Et ils étaient là. C'était une fierté pour nous. Et c'est ça. Il faut voir que notre jeune génération, elle est vraiment assoiffée. Elle veut connaissance, apprendre. elle veut apprendre. Oui. Et c'est là la formation continue. Il faut répéter ce genre de manifestation pour que nos jeunes puissent apprendre davantage. C'est ça le message. Apprendre, professeur Lazare. Apprendre, c'est toujours apprendre, partager. Tout à fait. Quand on épouse ce métier-là de médecine, il ne faut jamais s'arrêter d'apprendre, de lire, de suivre ces événements scientifiques, parce que finalement ce sont des plateformes scientifiques, ça permet la formation médicale continue. Les jeunes participants, ça leur permet d'approfondir leurs connaissances, de les perfectionner, de les réactualiser et de les utiliser à leur quotidien, à l'exercice au quotidien de leur chirurgie pédiatrique. Donc oui, il faut apprendre, jamais arrêter d'avancer. Je dirais qu'il y a deux volets importants. Oui. C'est la coopération internationale, j'insiste, et la formation continue. Ce sont là les clés de la réussite. Donc, voilà. Oui, apporter des expériences nouvelles. Puis venues d'ailleurs. Peut-être que les gens ont d'autres expériences. Et puis si on ne partage pas, si on ne communique pas, puis vous avez l'avantage d'abord d'avoir les nouvelles technologies. Vous pouvez, comme vous disiez, par visioconférence ou par Zoom, regarder, essayer de trouver de meilleurs diagnostics pour ensuite aller sur le terrain. Je précise que les techniques mini-invasives, on les a déjà commencées au niveau de je sais bien. Mais là, on a partagé nos expériences avec celles de nos confrères venant d'Égypte, venant de Tunisie, du Sénégal, comme vous l'avez constaté, et aussi de Suisse. Et là, c'est la technologie de pointe. Donc, leur expérience, elle était vraiment la bienvenue dans notre congrès. Donc, on a beaucoup appris. Même si ce n'est pas le même matériel, mais je pense qu'on n'est pas très loin de ce qui se fait. Bon, vous savez, quand on a la chirurgie, la manière, l'être humain, je pense, c'est le meilleur outil. Tout à fait. Oui, tout à fait. Mais bon, il faut dire qu'en Europe, ils ont beaucoup plus de moyens. Les moyens, je pense aussi. Mais c'est bien de regarder, parce que nous, on est au milieu, on est en Afrique, mais bon, et on regarde d'abord sur notre continent, et puis on regarde vers l'Europe, et on essaie de développer. Dans tous les domaines, d'ailleurs. Dans tous les domaines. Dans tous les domaines. Et notre système de santé, il est fait de... À travers ces expériences, on peut commander ce qui nous manque et apprendre. Non, on nous ramène le matériel, c'est-à-dire il suffit de commander. De demander. Oui. Finalement. De justifier, de commander et de pouvoir travailler avec. Et de s'adapter ensuite. Tout à fait. Mais je pense que l'adaptation, elle est facile pour les nouvelles techniques de Non, mais on a déjà commencé, donc... Si dans ce genre de rencontre, donc on se situe. Et là, je crois que ça conforte un peu et ça vous donne la bonne direction à suivre. Tout à fait. Vous avez raison. Donc la direction, elle est claire. Il faut aller, elle est claire. Il faut aller pour un objectif bien précis, principal. C'est celui d'améliorer la santé de l'enfant dans notre pays. Et pour ceci, il faut s'ouvrir. C'est l'ouverture internationale qui compte, c'est le partage des expériences, c'est la formation continue, je répète, donc c'est la formation continue des jeunes chirurgiens. Là, on peut aboutir. C'est vrai que le congrès, il est terminé, mais le vrai travail, il commence maintenant. Et ça commence comment? Alors, expliquez-nous. Le vrai travail, c'est de concrétiser ces recommandations, de passer à la pratique. Et de passer à la pratique. Alors, vous avez dû sûrement faire beaucoup de recommandations parce qu'il y avait beaucoup de monde. Donc, tout à fait, oui. Et voilà. Donnez-nous au moins quelques recommandations. Concernant le congrès, oui, bien sûr. Au moins une ou deux. Bon. Alors, les recommandations, la première était le diagnostic anténatal. C'est d'améliorer le diagnostic anténatal dans notre pays. Ça va certainement contribuer à la diminution de la mortalité dans la catégorie néonatale. Les recommandations, c'est de ne pas avoir de ne pas faire une prise en charge fragmentée, de standardiser
et de créer plutôt une stratégie nationale appliquée partout en Algérie. Ben oui, un schéma qui serait appliqué ici à Oran, à Batna, à Béchar. Pour que l'enfant puisse bénéficier de la même qualité de soins et de la même stratégie. Et nous avons les moyens, je crois. Oui, alhamdoulilah. Moyens humains, je veux dire. Oui. Parce que je ne parle pas du matériel. Le matériel, il peut s'acquérir. Mais l'humain, il est plus difficile à former. La famille de la chirurgie pédiatrique s'est agrandie. Oui. Partout en Algérie. Maintenant, il y a des chirurgiens pédiatres partout, même au sud. Moi, je connais quelqu'un qui est très bien. C'est un ami qui est à Al-Ulma et qui forme un pôle, le professeur... Professeur Achouri. Oui. Oui, le professeur Achouri... Il fait de l'excellent travail, lui aussi. Oui. Même le professeur Touabti à Sétif. À Sétif, Touabti. Elle fait de l'excellent travail. Partout. Non, mais c'est vrai qu'on a des pôles quand même. On a des gens très intéressants qui sont dévoués à la santé et pour ça, surtout sa promotion et en faire. Moi, j'ai vu des séminaires où le souci premier, c'était la formation continue comme vous le faites. Parfait. Voilà. C'est ça. Dans notre service, on a créé des pôles d'hyperspécialité. Donc, au-delà de la spécialité, on s'hyper-spécialise. C'est ce que je remarque déjà dans vos titres. Alors, des chirurgies pédiatriques digestives. Oui, il y a l'unité digestive, l'unité onco, il y a l'unité urologique. On a plusieurs unités. Au-delà de ça, il y a des pôles d'hyperspécialité. Par exemple, le professeur Choutri, il fait les DSD, donc les ambiguïtés sexuelles. Le professeur Etrih, c'est lui, il fait l'hyperspécialité de la maladie d'Hirschsprung. Moi, j'ai la pelvipérinéologie, donc les malformations anorectales, malformations cloacales. C'est un peu complexe. Ça, c'est des pathologies très, très lourdes qui nécessite un effort particulier. Et je pense que notre service est arrivé à faire des pôles d'hyperspécialité. Et on draine des malades qui viennent de partout d'Algérie, du sud de l'ouest à l'est. Ça, c'est important. Et vous, madame, dans votre service? Dans l'unité, oui, c'est le même. On travaille tous dans le même service. C'est la chirurgie pédiatrique. C'est le grand service de chirurgie pédiatrique. Donc, c'est pas chacun... Non. C'est dans le même service. Elle est chef d'unité de chirurgie oncologique. Et moi, la chirurgie digestive. Donc, et les autres. Mais vous travaillez tous ensemble. Tous ensemble dans le même service, qui est le service de chirurgie pédiatrique à l'EHS Sidi Mbrouk. Je crois que vous avez beaucoup de choses à faire en matière de médiatisation et de partager vos expériences. Parce que, vous savez, personnellement, et je crois que je ne suis pas le seul, la chirurgie pédiatrique, ça s'arrête, comme nous sommes au mois de Chaban et à Ramadan, la circoncision des enfants. Ça ne va pas plus loin. Oui. Eh ben, je pense que c'est de notre faute un peu. Allez, on partage la faute. Non, il faut faire... Mais allez, bon, c'est une faute partagée, mais là, petit mot, parce que non, quand même des téléspectateurs qui regardent et qui sont là, bien sûr. Quel conseil vous leur donnez, surtout qui vont, dans peu de temps, commencer les circoncisions des enfants? Alors, par rapport à la circoncision? Oui, mais... Voilà, moi j'ai toujours dit qu'il vaut mieux éviter ces campagnes-là où on fait des centaines de circoncisions à la fois. À la chaîne. Mais hélas, nos convictions religieuses nous poussent à faire ceci. Tous dans le même jour. C'est une idée qui... Et voilà. Mais bon, dans le cas où on doit le faire, il faut le faire dans des centres spécialisés. Parce que la circoncision n'est pas un geste facile et anodin. Ça peut être greffé par des complications irréversibles. Ah oui, l'exemple de la catastrophe du voilà. il y a une vous vous rappelez, vous vous rappelez. Oui. Donc pour éviter ça, il faut arrêter. D'abord, il faut arrêter d'aller se faire circoncire chez les gens qui ne sont pas formés pour faire une circoncision. C'est une formation. C'est une formation particulière. Il faut aller chez un spécialiste qui fait la circoncision. Il y a les urologues, il y a nous. Les chirurgiens. Ce qui est bien, c'est que chez vous, à l'hôpital, le HS de Sidi Mbrouk, c'est que vous avez un service spécial. Il y a le psychologue, vous recevez les gens, vous préparez l'enfant. Et ce n'est pas juste l'acte chirurgical, mais il y a une préparation. C'est un véritable accompagnement de l'enfant et de sa famille dans ce processus de prise en charge. Donc,
C'est un travail long, dès qu'on pose le diagnostic jusqu'au suivi post-opératoire, les contrôles que l'on fait régulièrement, parfois à de longue date, 3 à 4 ans, parfois même à l'adolescence. Voilà. Donc, il faut dire aux gens de venir chez vous et non pas d'aller n'importe où et de faire ça n'importe comment. Tout le mois du Ramadan, les gens s'inscrivent pour la circoncision et ils sont les bienvenus, bien évidemment. C'est là où ils doivent se faire circoncire. Au contraire, ils doivent venir chez vous, oui. C'est mieux, c'est fait par des spécialistes et en plus, c'est dans un milieu médical. C'est un acte chirurgical. C'est un acte chirurgical et on le fait au bloc opératoire avec toutes les conditions d'asepsie, sans parler de la préparation avant la circoncision psychologique. Oui, elle se fait. Je sais. Même si le nombre est important. C'est bien. Il y a des comme ça. Comment peut-on terminer notre débat sur ces journées Moi, je dirais que je suis tellement fière de ma ville, Constantine, d'avoir réussi à organiser un tel événement de grande envergure, rassemblant des experts de renommée internationale. Constantine, elle a brillé. Et la famille et la communauté, la famille de la chirurgie pédiatrique en ressort grandi. C'est ça notre fierté. Alhamdoulilah. Professeur Lazare. C'était un événement exceptionnel parce qu'il nous a permis, ça fait bien longtemps qu'on n'a pas pu se réunir, comme l'a souligné Madame Bessebti, la grande famille des chirurgiens pédiatres algériens. Donc c'était un espace d'échange, de partage, d'expérience, et puis un début de collaboration entre les écoles nationales et internationales. Ça nous a permis de participer à une formation médicale continue, de transmettre des connaissances récentes aux jeunes praticiens pour qu'ils puissent les mettre d'une façon tangible au quotidien de leur exercice. Donc, et puis l'organiser à Constantine, la ville de la grande histoire. C'est une fierté. Voilà, au beau site et au grand patrimoine. C'était une grande fierté pour nous que de partager tout ça avec nos collègues algériens et étrangers. Et la fierté pour nous de vous avoir sur ce plateau, merci. De nous rendre visite et puis surtout... Alors, est-ce qu'on prépare déjà le prochain Pas tout de suite. Là, on se repose un peu. On se repose un peu, mais c'est vrai que c'est un facteur stimulant. Inch'Allah. Ça vous encourage? Tout à fait. Oui. Ah, très bien, je vous donne rendez-vous donc au prochain congrès international. J'espère qu'il y aura au moins quelques séminaires nationaux, une rencontre régionale au moins pour partager. Par la même occasion, on aura le congrès, maghrébin à Tlemcen. Bientôt, la date n'est pas encore fixée, mais le prochain congrès de la famille de la chirurgie pédiatrique sera à Tlemcen à l'occasion d'un congrès maghrébin. Inch'Allah. On vous souhaite bon courage. Merci mesdames d'avoir fait le déplacement, de nous rendre visite. Je vous souhaite bon courage et beaucoup de réussite, Inch'Allah, dans vos démarches. Mais attention, n'oubliez pas que les médias sont là. Oui. Surtout nous sommes un service public, nous sommes là pour justement partager ce que vous faites et que le grand public sache qu'il y a des médecins qui travaillent, même dans l'ombre, qui sont là, qui sont dévoués pour améliorer leurs connaissances au bénéfice de la prise en charge des malades. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. Merci. Et puis, en parlant de malades, nous avons le grand cheikh de Constantine. Si vous êtes des Constantinoises, vous aimez le melouf? Bien évidemment. Bien évidemment. Bien évidemment. Et vous avez dû vous inquiéter quand vous avez entendu parler de la maladie de notre cheikh Fergani Salim. Oui. Très bien. On va vous donner de bonnes nouvelles puisqu'il est rentré il est là et nous lui avons rendu visite à son domicile. Eh bien. قمود بدات شمس المحيا ربي يبارك فيكم ويعيشكم ومرحبا على هذه الزيارة هذه وربي يبارك فيكم انتوما والجمهور الكريم وتوت لا بوبولاسيون مش الجزائر كامله باسكو اللي تحيروا عليا الجزائر كامله تحيرت راني نشكر جميع من تحير عليا وتألم معايا نقول له بارك الله فيك وجزاك الله بخير.
احنا اليوم الحمد لله نقولوا فرحانين بعودة العم سليم فرقاني، عودة ميمونة الحمد لله. الناس بزاف تحيروا عليه وبعثوا لي انا ثاني باس كان كي كان يعالج ما يقدرش يهز له تليفون. كانوا بزاف ناس يعيطوا لي وتحيروا عليه من كل بلاصه والله، يعني سواء في الداخل الوطن ولا خارج الوطن، ولا شخصيات كبيره ولا كما نقولوا اطارات في الدوله، نشكرهم جزيل الشكر اللي تحيروا. وهذا دليل على محبه الجمهور للفنان. قلبي من الرئيس تاعنا سي عبد المجيد تبون الله يذكره بالخير، هو تاني كان الى شارجي سون كونسيي، الحق عيط لي وجماعه كل سيد الوالي تاني عيط لي. الحمد لله اليوم سي ان غروند ريكونيسونس لارتيست، صراني هذا حاجه صراني تشرفني انا وتشرف البلاد الحمد لله. نفتخر اني عرفت الشيخ بكري وتعلمت عليه شيء كبير بزاف. الحمد لله على سلامته اخويا كي رجع عنا، فيسك ما زلنا نسحقوه بزاف. الله يبارك، راهو فخر تاع مش تاع قسنطينه برك، راهو فخر تاع الجزائر كامله وحنا نفخروا به اللي راهو سي لو سول دركا اللي راهو مازال محافظ على المالوف تاع الصح. الشيخ سليم فرقاني راهو بصحة إن شاء الله خير من اللي كانوا، ومازال دائما في العلاج وراهو لاباس، والحمد لله ولا الساحة الفنية ولا على الركح، وشفناه وغنى ومازال عنده بروجرام جاي إن شاء الله. هذا شيء فرحنا كبير والله، فرحنا. بعد إن شاء الله بحول الله في قسنطينة في بلادي، في قسنطينة أو في الجزائر في لوبيرا دالجي إن شاء الله بحول الله. نجي بور كيلكو جور إن شاء الله. مرحبا. وما زلت نعالج والحمد لله، وحب الفن وحب الجمهور وحب توت لا بوبولاسيون. ولكن لقلب تملكه الهوى فلا العيش يوهن لي ولا الجمهور والتلفزه بيان سور. نقول لهم ربي يعيشكم، بارك الله فيكم، وصاني ساندتوني في المرض تاعي، ما كنتش وحدي، وشجعتوني باش ان شاء الله نكون جو سوغي ان شاء الله دابلون معكم والحفلات، و في ريتروفي ان شاء الله لو بوبليك لو لارج بوبليك ان شاء الله. بارك الله فيكم ونتمنى لكم ان شاء الله رمضان كريم. Voilà, une petite visite qui nous aura permis quand même de nous enquérir de l'état de santé de Cheikh Salim Al-Farghani. Ça va beaucoup mieux et on l'attend pour le mois de Ramadan où il est programmé dans quelques sites culturels pour des soirées. On va changer de sujet, on va parler d'équitation et de sport équestre avec nos deux amis qui viennent. Ils font partie du club hippique de Constantine. Marhaba bikoum d'abord, Nabil Bennini. Vous êtes trésorier de l'association. Le président Mahabchiji. Voilà, Dalou de Trac. Nejla Benrachi, vous êtes coach. Très bien. Alors, votre présence ici d'abord, avant de nous présenter votre association, voilà, qui gère le club hippique, c'est d'abord cette formation qui est un peu bizarre dans l'élevage des chevaux. Ça, c'est une première. Je ne savais pas que ça se faisait. Oui, c'est la première fois. C'est la première fois. Et vous le faites avec un centre de formation. Alors, comment vous est venue l'idée d'abord, comme l'idée de former des gens dans l'élevage des chevaux? Bon, l'élevage des chevaux, c'est la première fois qui a créé l'association qui a créé l'élevage de cette race
à la race barbe. Oui, le barbe algérien. Voilà. Barbe, c'est une race à protéger. D'accord. Nous avons essayé de faire un élevage, un jumelage avec le centre de formation. Donc il y a un centre de formation qui a accepté de faire la pratique chez nous. Ah d'accord. Oui, Ah, oui, tout la théorie, c'est vrai, la théorie. La théorie au niveau du centre de formation et la pratique, ça se fait chez nous au centre épique. Très bien. Et vous, en tant que coach Nejla Benarachi, vous avez senti le besoin qu'il y ait une ناس جاو قال لكم حابين نتعلموا ولا Oui, bien sûr. Presque tous les jours, يجيونا des cavaliers. ما نقولوش دي كافالي مي نقولوا عباد يحبوا يديروا ليكيتاسيون يحبوا لانيمال هذا دونك حنايا اون اورغانيزي هاد لا فورماسيون اللي حتكون لا بارتي تيوريك او نيفو دو سونتر دو فورماسيون ابو جريو و لا بارتي براتيك او نيفو دو كلوب. Et vous allez vous en occuper. Donc l'élevage, c'est quand même assez délicat. Je sais qu'il y a beaucoup de métiers autour déjà de l'élevage. Il y a le forgeron, il y a je sais pas, il y a le vétérinaire qui est là. Il y a beaucoup de gens qui. Il faut avoir une formation de la pratique. Il y a une formation, une étude. Et ce qui concerne l'épologie, il y a aussi la théorie. Bah oui, la théorie, il faut d'abord apprendre l'histoire du cheval. C'est quoi le cheval? Voilà, faut connaître. C'est quoi le cheval? Les robes du cheval, l'alimentation. C'est très important. Très important. L'alimentation, c'est ça. Et vous avez combien de jeunes qui vont se former? Est-ce que... à peu près une vingtaine. Très bien. On va juste voir le reportage. Ouais. On va regarder ce qui s'est fait sur le terrain. On aura une meilleure idée, parce que là, il y a les intervenants, d'abord ceux qui vont faire la formation, et puis tout autour de cette formation assez particulière. Ouais. تطبيقا لتعليمات السيدة وزيرة التكوين والتعليم المهنيين فيما يخص مخطط الإعلام والتحسيس لدورة فيفري 2026 تم تنظيم أبواب مفتوحة بالتنسيق مع نادي الفروسية. نحن مركز التكوين والتعليم مركز التكوين المهني والتمهين معزوز يوسف بمسعود بوجريو مع نادي الفروسية بقسنطينة، هذا نظرا لخصوصية الاختصاص الذي أول مرة يبرمج على مستوى مركزنا اللي هو تربية الخيول. لذا ارتأينا تنظيم هذه الأبواب المفتوحة للنشر الواسع للمعلومات لطالبي التكوين لهذه الدورة. تزامنا مع انطلاق التسجيلات لدورة فيفري 2026 والتي كانت ابتداء من 14 ديسمبر 2025 والمستمرة إن شاء الله إلى غاية 7 من شهر فيفري 2026، والعروض التي يقدمها مركز التكوين المهني والتمهين معزوز يوسف مجموعة من الاختصاصات في نمط التكوين الحضوري ونمط التكوين عن طريق التمهين خلال هذه الأبواب المفتوحة المنظمة على مستوى نادي الفروسية، والتي سعينا فيها إلى الإعلام والتحسيس على مجموعة من الاختصاصات ومن بينها اختصاص تربية الخيول. واخترنا هذا المكان باعتبار أن هذا الاختصاص مبرمج ضمن نمط التكوين عن طريق التمهين، أين تكون الدروس النظرية على مستوى المؤسسة وتكون الدروس التطبيقية على مستوى النادي. هذه لا فورماسيون راح تكون اون كولابوراسيون مع مركز التكوين تاع ابن زياد. تسمى لا تيوري يديروها او نيفو دو سونتر ولا براتيك مع ان دو نو فورماتور يديروها هنا في البلاصه ان شاء الله. ومرحبا بالشباب، سيت اون سبيسياليتي يعني مليحه وعندها ديبوشي بزاف، يقدروا يخدموا سوا يخدموا في دي زيلفاج سوا يديروا لو بروبر ليلفاج تاعهم. المهم كي يجي هذا الطالب بعد ما اولا يدير النظري في المعهد تاعو يجي هنا بور لا براتيك. لا براتيك هنا يكون الكوتش اون كولابوراسيون معه، ينعتلو كيفاه
l'alimentation تاع العود كيفاه تبان كيفاه تبان عندك l'alimentation النظافه لي مالادي تاعو لي كرونيك تاعو لازم يكون اون كولابوراسيون افيك الكوتش ديريكتومون ويقدر يعرف مما يتكون العود الحصان لي ديفيرون تيب تاع العوده لي راس لي روب موين دو فيتيرينير يكون اون كولابوراسيون مع التيوري تاعو التغذيه لاليمونطاسيون ثاني تكون كيف تتبع هناك طرق للتغذيه تاع العود لازم يطبقها كما في النظري كما في التطبيقي هناك ثاني عمليه تكاثر لازم يكون على علم من طرف يشوف كيفاه لازم لا بيريود تاع التكاثر كيف تتم هنا في وسط الكلوب. اليوم تنطلق بربي ان شاء الله فورماسيون باه يديروا تربيه الخيول. نستقبلوا اي واحد يحب يكون انتريسي للدومين هذا مرحبا به يجي نعلموهم كيفاه يوكوبيو الحصان الماكله تاعو الركوب كيفاه يعلموا لي كافاليي نعلموهم تقدر تقول 80% من كلش على ليكيتاسيون على لي شوفو على كلش. نكون حنايا دي كافاليير تاع كلوب بيك دو كونستانتين ماذا بينا يحلوا هنايا دي فورماسيون تاع تربيه الخيول. هاد النوع من لي فورماسيون حيوليو فايده للناس كامل. نشوف البغب هذه لاغاس مليحه بزاف تاع بلادنا ولازم نحافظوا عليها والنوع تاع لي فورماسيون هادو اللي قاعدين يديروا فيهم تاع تربيه الخيول يعاونوا باه نحافظوا على اللغاس هذه تاع بلادنا لو بغب. اولياء التلاميذ اللي راهم اليوم ننتظروا منهم يكونوا فرسان ان شاء الله المستقبل ويمثلوا النادي القسنطيني للفروسيه ان شاء الله احسن تمثيل. هذه المبادره هذه من شانها انها تكون اجيال فيما يخص تربيه الخيول وفيما يخص كل حيثيات هذا النشاط هذا اللي اليوم نعتز به ورانا على قدم وساق اننا نحرص على تكوين فرسان ان شاء الله يمثلوا الجزائر احسن تمثيل. النادي راهو يقوم بمجهود كبير ويحتاج كذلك دعم كبير من الدوله وما عندنا شك اننا راح نحظوا ان شاء الله بدعم هكذا النادي يقدر يقدم كل ما عليه في تكوين اجيال الغد. Reportage Sidi Nazim Agouni Sarah Yakhlef, c'est bien que. Mais il y a de belles images. D'abord, il y a beaucoup de chevaux. Je ne savais pas que aussi les chanteurs venaient faire du cheval, c'est bien. Ah ouais, en tout cas, la première chose que l'on doit retenir, c'est d'abord, il y a un intérêt populaire pour ça. Il y a beaucoup de gens qui viennent. Beaucoup. Et j'ai beaucoup de gens. Oui. Parce qu'avant, il y a une période où le centre hippique est un peu délaissé. Là, on sent qu'il est en train de revivre. Oui, on a passé une période assez critique, voilà. Ça a fait des problèmes et tout. On a relancé le club. وجاونا des cavaliers جدد ou de bons cavaliers et cavalières. Et surtout des enfants. Comment l'avenir? L'école. Ouais. Voilà. Donc ça c'est bien, ça c'est le mérite. Hein. L'association quand même est en train de revenir. Mais ça a dû coûter beaucoup d'efforts. Hein. Bien sûr. Beaucoup. Très beau. Les efforts, ce qui concerne la remise sur pied du centre, du club, voilà. Ouais. Avec l'aide des GS, bien sûr. Ah ouais, bien sûr, vous n'êtes pas seul. Il y a l'aide de l'État qui est là, le soutien, et puis voilà. Et aujourd'hui, vous avez combien d'adhérents? Vous tournez à combien d'adhérents à peu près? À peu près 35, 40. Une quarantaine. Ouais. Et vous avez combien de chevaux? 24. Donc ça reste quand même assez petit, mais bon, mais c'est bien. Et 2 poneys. Et 2 poneys. On va essayer de créer le poney club. Poney club. C'est important un poney club, hein. C'est pour les enfants, c'est ça, hein. Ça ramène les enfants, je crois. Bien sûr. Généralement, عندهم هذيك لا بور من les chevaux الكبار. Bien sûr.
دونك قاعدين نوجدوا بربي ان شاء الله لو بوني كلوب pour les enfants هكا باه يكون عندهم plus. Alors il faut combien de temps pour former un bon cavalier نجلة؟ Un bon cavalier على حساب le but تاع le cavalier. C'est-à-dire là كان عاد le cavalier هذاك. C'est pour faire de la compétition. Voilà. Là كان عاد le but نتاعو aller plus loin في l'équitation 3 mois la longe 3 mois à 4 mois. Mais là كان عاد le cavalier شويه juste pour les loisirs. Voilà, juste pour le loisir هذاك من 6 mois كاين حتى ل 1 an. Ah, très bien, donc c'est question de volonté. Ça dépend cavalier. Ça dépend, voilà. Vous avez des champions, vous avez des champions d'Algérie, mais il faut les faire connaître, il faut... Parce que moi je connais le centre hippique, mais les amis téléspectateurs qui nous regardent, bon, pas tout à fait. Je crois qu'ils ne connaissent pas comment d'abord le centre hippique est fait. Bon, on a des champions. تقدر تقول قبل ما تصرى لنا هذاك لو بروبليم تاع اللي عاودنا لونسينا لو كلوب قبل كان كاين مراد بوتمره كاين عندنا سون لي سيتي فوالا مي دركا اون سو مومون عندنا دي نوفو كافاليي اللي كي غار عندنا وين داو البروميي دوغري تاعهم دونك هذا وين قاعدين يبداو يخرجوا لي كومبيتيسيون مازالوا ما وصلوش لو بوين هذاك تاع داو. Mais ça veut dire, bon, on oublie aussi que c'est des grades, c'est premier, deuxième, troisième degré. Que faites-vous de la formation? La formation, ça se fait après la longe. Après longe, et le cavalier doit préparer pour le premier degré. Un examen de premier degré. Et après le premier degré, il va participer aux compétitions régionaux. D'accord. Et après, ensuite, c'est des étapes... Nationaux, deuxième degré. Alors, les gens, là, la vingtaine de jeunes qui vont se former au centre de formation, bon, ils vont se demander, bien sûr, bon, j'ai un diplôme, mais où est-ce que je vais travailler? Donc, est-ce qu'il va venir travailler chez vous, ailleurs? Comment... Oui, bien sûr. C'est vrai, parce que quand on forme... Un suivi. Oui. Il y aura un suivi par l'association de travailler. Il commence à un stage de pratique, normalement un stage. Oui, bien sûr. Pratique chez nous. Voilà. Et après, on va... Justement, la pratique, comment se déroule la pratique chez vous? Puisque bon... ce qui concerne, par exemple... Est-ce qu'ils vont monter à cheval? Est-ce qu'ils vont nettoyer? Est-ce qu'ils vont mal? Qu'est-ce qu'ils vont faire? Il faut connaître le cheval tout d'abord, l'hypologie du cheval. Et qui va leur montrer tout ça? Vous, les coachs? Les coachs. Vous avez tout un programme, Nejla? Oui, bien sûr. Bien sûr. Bon, d'abord, je suis une cavalière depuis près de 20 ans. Bark. 20 ans quand même. Près de 20 ans. Au cours de mon parcours, j'ai obtenu le deuxième degré TAI. C'est un diplôme de dressage. Dites le diplôme où actuellement je suis monitrice dans le club hippique où je vais leur accompagner dans le parcours تاعهم بربي ان شاء الله نعلموهم donc la première des choses يعني ils vont construire une relation saine avec les chevaux. Ouais, on oublie que c'est un animal qui est très sensible et qui émet beaucoup d'affection et qui en demande aussi. Je crois que c'est ça, il y a une relation que l'on partage avec. Ensuite ومن بعد بربي ان شاء الله دونك تكون هذيك لا فورماسيون راح يكون كاين ان بروغرام في الديبي ديجا كومون ابوردي ان شيفال ومن بعد يوليو لا براتيك في سوا في لا نوريتور تاعو سوا في يعرفوا لو كوبلاج تاعو bien sûr oui. Et ainsi de suite. La formation, non mais je veux dire que quand on forme, la formation elle dure combien de temps? C'est une année? Normalement une année. Une année. Donc ça veut dire qu'au bout d'une année, les gens qui vont sortir de ce centre de formation avec un diplôme vont venir, bon, pendant cette année, vont venir chez vous pour d'abord apprendre tout ce qui est cheval, son histoire, comment. Et vous avez choisi en plus le barbe, qui est une race assez particulière. C'est la Ferrari, tu as les chevaux. C'est ça, je crois. Actuellement, nous avons plusieurs chantiers pour
pour notre cheptel, préserver pour notre cheptel, afin d'accueillir plusieurs cavaliers. L'objectif est d'avoir une capacité plus importante du cavalier et d'une formation au niveau de notre association. En même temps, on est en train de rénover notre carrière avec du sable. C'est vrai que ça demande beaucoup de moyens, la rénovation de la surtout carrière. Le sable, avec l'aide, bien sûr, des autorités de l'État. Vous arrivez à vous en sortir quand même avec la rénovation de la carrière. C'est vrai que ça demande beaucoup d'argent, déjà l'entretien du cheval, mais bon, vous arrivez à vous en sortir quand même. Bien sûr. Ça va y aller. Nous préparons le 63e anniversaire du club, le 5 juillet. Le 5 juillet, ça sera le club est créé, l'association est créée en 1963. Allah Ibarak, oui, c'est presque juste une année après l'indépendance. Oui, à l'aube de l'indépendance, voilà. Ça, c'est l'importance que l'on accorde au cheval et à cette race qui est le barbe, parce que le barbe, on va dire que c'est en tant que coach, est-ce qu'il a un comportement spécial, le barbe? Parce que c'est le cheval de la Numidie, c'est lui qui combattait. La cavalerie numide se déplaçait avec le barbe, c'est ça? C'est vrai. Déjà, le barbe, il faut le protéger. Parce que déjà, la race, avec le temps, où le pur sang français, le sel français beaucoup plus. Les compétitions et tout. Par rapport à gabarit et tout. Donc, l'obstacle facile. Mais, on a délaissé un peu le barbe. Donc, c'est faux, donc il faut le protéger. Le barbe, justement, il faut le protéger, le barbe. Et il reste que le cheptel barbe, est-ce qu'il est assez important en Algérie? Est-ce que est-ce qu'on est en train de faire ce qu'il faut pour protéger cette race? Je ne sais pas, moi je vous pose une question. C'est vous les spécialistes. Cette race est très chère. Eh oui. La jeune Hadima. Voilà. C'est vrai. Cette race est... Et son entretien coûte cher. Voilà. Trop cher et les compétitions. Spécialité des compétitions. L'obstacle. Oui, le cheval barbe a la spécialité le saut d'obstacle. Et les sauts d'obstacles, on l'a vu, on a quand même de très bons cavaliers, on a une belle équipe nationale. Et heureusement, il y a beaucoup de centres. Maintenant, quand je vois celui de Skikda, celui de Ain Abid, celui de... ça va, celui de Annaba. Oui. Donc ça veut dire que le cheval a gagné une place dans notre société. Gagné, non, il a préservé sa place, parce qu'il a toujours fait partie de l'histoire de l'Algérien. Oui. C'est ça? Exactement. Ça, exactement. Est-ce que vous avez d'autres choses à rajouter? Parce que là, on arrive à la fin de l'émission, surtout que le club a peut-être, vous avez des appels à lancer pour que les gens viennent? On va dire les portes sont ouvertes. Ça, c'est sûr. Hein? Pour les gens, ils aiment cet animal beaucoup plus. Et je crois qu'il y en a beaucoup. Oui. Voilà. Beaucoup. Dernier mot, Nabil, Benini. On lance un appel à des autorités pour aider ce club de loisirs et de distraction pour les familles. Ouais. C'est un endroit pour les familles. C'est un endroit très familial. Oui, très familial. Eh bien, Inch'Allah, d'autres. En tout cas, moi, je vous remercie. D'abord, pour l'ingéniosité de l'idée. Parce que vous avez trouvé une idée géniale, c'est de former, de faire une formation dans l'entretien et l'élevage des chevaux, ça c'est important. C'est une première, je ne sais pas si ça se faisait avant, je ne sais pas. Non, c'est la première fois. Je crois que ça se faisait dans le tas. Là, c'est quand même un diplôme reconnu, un diplôme État, reconnu par l'État, donc, et une formation qui mérite d'être vécue comme expérience. Et surtout, ça va dans la promotion et la préservation du cheval barbe. Bien sûr. Merci Benini Nabil, vous êtes le trésorier de l'association Club Hippique de Constantine. Déjà, vous êtes coach, on vous souhaite bon courage. Merci. À d'autres champions, Inch'Allah, que vous allez former. Merci. Voilà, messieurs, mesdames, merci de nous avoir suivis durant tout ce Bonjour d'Algérie. Je vous rappelle que nous étions en direct depuis 8 h du matin à partir de la station régionale de Constantine.
On a traversé un peu plusieurs sujets. On a essayé de parler du Svalbard. Enfin, c'est pour terminer, mais on avait commencé les préparatifs du mois de Ramadan avec le mois de Shaban qui commence aujourd'hui. On vous souhaite un très bon mois de réconciliation. Voilà, il faut éviter. Voilà. Et avant de quitter ce plateau, on voudrait présenter au nom de toute la station régionale de Constantine, mais aussi au nom de toute la direction générale, nos sincères condoléances à notre consoeur Aya Ben Yahya qui vient de perdre son père aujourd'hui, tôt ce matin. Rabbi Yarhamou, on l'assure de toute notre sympathie. Et puis voilà, c'est la vie. Tout le monde a une fin et nous, on espère que Aya saura trouver le courage nécessaire pour résister à cette douloureuse circonstance. Merci de nous avoir suivis. Je remercie Nabil Yagoubi, toute l'équipe de la station régionale de Constantine. Inch'Allah, on se retrouve mardi prochain pour un autre Bonjour d'Algérie. D'ici là, je vous souhaite un excellent week-end.